Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Sir, thank you so much, sir. Sir, I'm happy that I stand to make my last speech for this term in solidarity for the people of Andhra Pradesh, especially the women and farmers of Amravati, for the long-awaited justice they sought from this country. Sir, it was heartening to hear the words of Civil Aviation Minister Ram Naidu ji. His words carried the weight of the emotions, and not just the emotions, the pride that the people of Andhra Pradesh carry in their hearts for their state. It was extremely emotional for me to hear the words that he spoke, so I commend him for that. And it's also heartening to see the entire team of TDP sitting right there, listening to every word, every speech, sir, every part of everyone's speech. Sir, today we take up a bill that is at its heart an admission of failure, a belated reckoning with what was done to the people of Andhra Pradesh in 2014. When this parliament passed the Andhra Pradesh Reorganization Bill, it carved out a new state and left it, quite literally, without a capital, without a secretariat, without an administrative ecosystem. So while Telangana was given Hyderabad, a ready, globally recognized city, Andhra Pradesh was given a promise. Today we are here to put a name to that promise, and while we welcome that, this House must not allow itself to celebrate without also accounting for the long injustice. Sir, we support the principle of giving Andhra Pradesh a permanent statutory capital. Amravati was identified after consultation and planning, and significant infrastructure investment had already begun. Over 56,000 crore worth of projects are still underway. But nearly 34,000 acres of agricultural land, which were pooled from farmers who surrendered their livelihoods on the faith of a promise, developed plots, housing and education for their children. This bill, as it stands, contains no timeline, no compensation framework, and no binding commitment to those farmers. So I'm hoping that this will also be looked into, sir. Sir, when Andhra Pradesh was bifurcated, the central government made explicit assurances about special category status, a designation that would have meant higher central grants, tax concessions, and development support for a newly formed, economically disadvantaged state. Those assurances were unfortunately not honoured. The BJP has been in power at the centre for over 12 years, and the state still awaits what was promised to it in letter and spirit. This bill gives Amravati a name in the statute books, but it should get the confidence from the central government, sir. Sir, the bill will pass, and it should pass, but Parliament must not walk away from Andhra Pradesh the moment this vote is done, just as it effectively walked away in 2014. I urge the government, do not let this amendment be the full stop on Andhra Pradesh's aspiration, its people's aspirations, their pride, their resilience, sir. Follow through on special status commitments, ensure water treaty obligations are met, and protect the farmers who gave their land and the women who fought for this cause. Thank you so much, sir, and I stand in total solidarity with this bill. Thank you. Mani Sadasya Sri Shana Satish Babu will speak in Telugu. 10 minutes. గౌరవనీయ వైస్ చైర్మన్ గారికి ధన్యవాదాలు. అమరావతి శాశ్వత రాజధాని బిల్లుపై మాట్లాడేందుకు ఈరోజు ఈ సభలో నాకు అవకాశం కల్పించిన మా నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సార్, అమరావతి అంటే కేవలం ఒక నగరం మాత్రమే కాదు, ఇది 5 కోట్ల ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు. సార్, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కేవలం ఒక నాయకుని పిలుపు మేరకు 29,000 మంది రైతులు తన 33,000 ఎకరాలని రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇచ్చారంటే ఆ నాయకుల మీద వారికి ఉన్న నమ్మకం చెప్తుంది సార్. సార్, ఇది 40 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం, రాజకీయ పరిపాలన దక్షత ఉన్న నాయకుని మీద నమ్మకంతో ఇచ్చిన రైతులు సార్. ఇవి రైతులు. అమరావతి ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ సార్. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అత్యాధునికంగా అమరావతిని నిర్మించడానికి ప్రతిపాదనలు ముందుకు వస్తున్నాయి సార్. అదేవిధంగా మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ సిటీ హైదరాబాద్ని మహానగరంగా తీర్చిదిద్దారు సార్. అక్కడ రాళ్లు రప్పులు కొండలు ఉన్న బ్రౌన్ ఫీల్డ్ సిటీని ఒక హైటెక్ సిటీగా, ఒక సైబరాబాద్గా, ఒక ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్గా, ఒక జినోమ్ వ్యాలీగా, ఔటర్ రింగ్ రోడ్తో చాలా అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చేశారు. అదేవిధంగా ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీని ఇంకా ప్రణాళికంగా ఆంధ్ర ప్రజల కోరిక మేరకు అత్యధిక మహానగరంగా ప్రపంచంలో తీర్చిదిద్దుతారు సార్. ఇక్కడ మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే అక్టోబర్ 22
2015 ఒక చరిత్రాత్మక రోజు. ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ పార్లమెంట్ నుంచి మట్టిని తీసుకొచ్చి, యమునా నుంచి వాటర్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ అమరావతికి శంకుస్థాపన చేశారు సార్. ఆ శంకుస్థాపన చేసిన అమరావతిని 2019లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి శంకుస్థాపన చేసిన ఈ అమరావతిని ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక మూలకు పాడివేసి ముళ్ళ కంచెలు వేసిన పునాదులను కూలగొట్టింది సార్. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నిన్న ఏం జరిగిందో ఈ సభ దృష్టికి తీసుకురావాలి సార్. నిన్న ఆ పార్టీ యొక్క అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక విధంగా కామెంట్ చేశారు సార్. ఏమన్నారంటే, ప్లాన్ బి ఉంది. ప్లాన్ బి అంటే మచిలీపట్నాన్ని, గుంటూరుని, విజయవాడని కలుపుతా కొత్త రాజధాని ప్రతిపాదన. ఇది మవేగా ఏదో అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సార్. ఇది ఆయన యొక్క చంచల మనస్తత్వానికి నిదర్శనం సార్. ఆయన ప్రతి విషయంలో కూడా నిర్మానుష్యంగా పారిన వాటర్లో రాయేసి దాంట్లో వాటర్ చిందితే దాన్ని ఆనందించే చంచల మనస్తత్వం సార్. ఇటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు రాష్ట్రానికి అరాచకం సృష్టిస్తారు. 40 రాజకీయ పార్టీలు ఏకదాటిగా దేశమంతా సపోర్ట్ చేసి ఈ బిల్లుని ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే మా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ రాజకీయ పార్టీ ఈ బిల్లుని వ్యతిరేకిస్తుంది. దీన్ని ప్రజలందరూ గమనిస్తారు సార్. ఇక్కడ అంచేతే 2019లో వీరు చేసిన అరాచకాలు 2014 నుంచి 19 వరకు వీరు అమరావతి రాజధాని అని చెప్పారు సార్. 2019 నుంచి 24 వరకు 3 రాజధానులు 3 ముక్కలు అన్నారు సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా 2024లో మవేగా అన్నారు సార్. 2029లో ఇంకో కొత్త పేరు చెప్తారు సార్. పులివెందుల, కడప, ఇంకో ఏదో ఒక పేరు చెప్తారు సార్. వీరంతా కూడా వికృత రూపంలో రాష్ట్రానికి పట్టిన శాపము కింద మాకు ఈ పార్టీ ఉంది సార్. ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చెందడానికి ఇష్టపడదు, రాష్ట్రంలో చేసే పనులకు ఇష్టపడదు. వారు ఈ విధంగా వాకౌట్ చేయటం చాలా దుర్మార్గకరం. ఇది దేశ ప్రజలందరూ ఈ పార్లమెంట్ సాక్షిగా చూస్తున్నారు సార్. వీరు చేసిన పాపాలు, వీరు చేసిన అన్యాయాలు సార్. ఇక్కడ అమరావతి మహిళలు, అమరావతి యొక్క దీక్షల గురించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలి సార్. స్వతంత్ర ఉద్యమంలో మహాత్మా గాంధీ గారు స్వతంత్ర ఉద్యమం చేస్తూ నగరాలు తిరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ మహిళలు ముందుకొచ్చి వారి నగలను దానమిచ్చి మహాత్మా గాంధీ గారికి సపోర్ట్ చేశారంట సార్. దానివల్లనే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది. ఆ విధంగా సపోర్ట్ చేసిన వల్లనే అదే విధంగా ఈ అమరావతిలో ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు అదే విధంగా మహిళలందరూ ఉద్యమం చేస్తున్నట్టు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి భార్య, మా తల్లి గారు భువనేశ్వరి గారు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ ఉద్యమం ఒక రూపు చూసి ఆ చేతిలో ఉన్న 2 గాజులు తీసుకెళ్లి ఇచ్చారు సార్. ఇది స్వతంత్ర ఉద్యమం ఆ రోజు ఎలా వచ్చిందో ఇవాళ అమరావతి ఉద్యమం కూడా అదే విధంగా ముందుకు సాగి రైతుల యొక్క విజయంగా తెలియజేస్తున్నాం సార్. అంతేకాకుండా ఈరోజు మీకు ప్రత్యేకంగా తెలియజేయాల్సింది ఏమనగా ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి సార్. ఈరోజు దేశ ప్రజలందరూ పవిత్రమైన హనుమాన్ జయంతి జరుపుకుంటున్నారు సార్. అయోధ్యలో నాడు రాముడు హనుమంతుడు తోడుగా ఉన్నారు. అమరావతిలో రాముడైన మా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక హనుమంతుడు కాదు సార్, 2 హనుమంతులు ఉన్నారు. ఒకరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే మరొకరు యువ నాయకులు లోకేష్ గారు. ధర్మం కోసం జరిగిన యుద్ధంలో రాముడి మార్గంలో నడిచి దేశ రక్షణ చేసిన ఆ హనుమంతుడైతే అమరావతి కోసం జరిగిన యుద్ధంలో మా రాముడి మాటే శాసనంగా మా 2 హనుమంతులు దుష్ట శిక్షణ రక్షణ కోసం పోరాడుతున్నారు సార్. ఈరోజు ఎంతో పట్టుదలతో ఈ బిల్లు ముందు 5 కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు ముందుండి చూడాలి, ఆంధ్ర ప్రజల ఆనందం చూడాలని చెప్పి మా నాయకులు వచ్చి ప్రత్యేకంగా ఈ సభను వీక్షించి ఇది ఆంధ్ర ప్రజల యొక్క చిరకాల కోరిక, ఈ కోరికను మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇది రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చారు సార్. నిన్నటి అమరావతి గురించి ఒక చిన్న మాట సార్. నిన్నటి శాతవాహనుల వైభవం అమరావతి, నేటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సంకల్పం అమరావతి, నేటి విశ్వనగరం అమరావతి. జై హింద్ సార్, జై అమరావతి, జై తెలుగుదేశం.